हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। आज आम यही बालबुद्ध कवितार प्रथम पार्ट 1 रे आम यही विषयटी को आलोचना करते। पार्ट 2 रे यही विषयर प्रश्न उत्तर चलो आम आलोचना करवा। जो माने पार्ट 1 देखिन जल्दी जल्दी जाइकी विषयर बा कवितार आलोचना को प्रथम देखि दियो, देले तुमको प्रश्न उत्तर करिवार सहज हबो। चलो अब आम प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। निम्न रे दिया जाइतिबा प्रश्नर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह बा स्टार मार्क दबो। प्रथम प्रश्न कौन देइछि? बालबुद्ध कविताटी रे केउ सिद्ध साधकक विषय रे कुहा जाइछि? का विषय रे आम आलोचना करछे? बुद्ध बा किए? गौतम बुद्ध। जानि पारलो कि नहीं समस्ते? वर्तमान कौन हम? गौतम बुद्ध। चलो आम 2 नंबर प्रश्न आलोचना। 2 नंबर प्रश्न कौन देछि? कवितारे आहत पक्षीर कहानी को केउ उद्देश्य रे निया जाइछि? केउ उद्देश्य रे निया जाइछि? आहत पक्षीर कहानी को करुणा और हिंसा मध्य रे संघर्ष को देखाइबा। जेमति कि कौन करथिले गौतम बुद्ध? से कौन करुणा देखैथिले किंतु देवदत्त हिंसा देखैथिले। सेटा इतरे आलोचना कराइ। समस्त जानि पारलो तो तार सीधारे तमे स्टार मार्क दी दो। मेळ करिया विषय रे आलोचना करिया। कोन हेछि ना गोटे क स्तंभ देइछि, ख स्तंभ देइछि। वर्तमान कोन हेछि आमे जुड़ीबा। प्रथमे कौन देइछि? कुमार। कुमार माने कि? राजकुमार। राजकुमार से कौन कहिथिले? कौन कहिथिले? हंसटी तहु छाड़ीदेले अंबरे, केउ परि अबा राज्य पालिब तुमे, किए रे दारुण किए? किए कहिथिले? एटा कहिथिले कि नहीं? किए रे दारुण किए? जतले से हंसटी को देखिले एटा को आनी कि तमे कौन करिवो? एठी जुड़ी दबो। तापरे कौन देला? देवदत्त। देवदत्त कौन कहिथिले? सफल होईछि लक्ष्य मोहर। ए देवदत्त को आनी कि सफल होईछि लक्ष्य मोहर पाखरे जुड़ी दबो। तापरे कौन हैला? सुदोधन कौन कहिथिले? कौन कहिथिले? किपरि अबा राज्य पालिब तुमे। बुझी पारलो कि नहीं? तापरे कौन हितला? नृपति कौन करथिले? हंसटी को कौन हैला? हंसटी तहु छाड़ी देले अंबरे, आकाशरे शेषरे हंसटी को छाड़ी देथिले। समस्त जानि पारलो। पद्यांश आलोचना विषय रे आलोचना करिबा। एटा कोन सरल भाषा रे बुझाइ लेख माने कोन? तीनोटी सरलार्थ देछि, क नंबर, ख नंबर एवं ग नंबर। जो माने मोर क्वेश्चन आंसर वीडियो रेगुलर देखंती से माने वर्तमान जानि सारिबेनी एही सब प्रश्नर एहा लॉन्ग क्वेश्चन। एटा को हम एठी आलोचना करिबा नै। आर उत्तर तमे कोंटी पाइबो? समस्त जानि सारिबेनी। कोंटी पाइबो? एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन खोल दो। वीडियो तळे देखो जो मोर ऑप्शन अछि सेटा डिस्क्रिप्शन। से मोर ऑप्शन ले क्लिक करला परे तुमको कोन वीडियो रो डिस्क्रिप्शन खुल जिवो। से वीडियो डिस्क्रिप्शन भितरे तीनोटी प्रश्न पूरा प्रश्नर उत्तर पूरा बढ़िया भाव में लिखा है। तुम केवल देखिबो लिखिबो। एठी हमें तार टाइम वेस्ट करबा नहीं। एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ले सरलार्थर उत्तर तमे पाई जिवो। समस्त जानि पारलो। विचारी करबा पई सेठी को आलोचना करबा। क नंबर प्रश्न कोन देछि? तुम विचार रे कवितार केउ पदटी महत्वपूर्ण ओ काहे की लेख? तुमे भाबुचो ए जो कविता रे बहुत गुडा पद अछि, कोउटा महत्वपूर्ण ओ काहे की? चलो आमे प्रथमे आलोचना करबा। विचार रे कवितार केउ पदटी महत्वपूर्ण ओ काहे की लेख? कौन लिखिबो? मो विचार रे कवितार महत्वपूर्ण पद कोन? प्राणटी ताहार नेउथिल तुमे, मुर खिची तार प्राण, हंस तुमर नुहई कदापि, हंस एमर जान। काहे की एटा हला गुरुत्वपूर्ण ना? कारण एहा प्रतिपादित करे जे मारिबा लोक अपेक्षा रक्षा करिबा लोकर अधिकार अधिक। एहा अहिंसा और जीव प्रति दयार श्रेष्ठता को दर्शाए। समस्त जानि पारलो। ख नंबर प्रश्न कौन देछि? परिशेष रे हंसटी काहार बोली प्रमाणित हैला, सेही पद्यांशटी लेख। चलो आलोचना करिबा। हंस नुहई देवदत्तर, हंस नुहई मोर, नील आकाशर मुक्त चारिये, लभुए आकाश कोल। समस्त जानि पारलो। चलो एबे ग नंबर आलोचना करिबा। राजा पुत्र गौतम को अथय हेबार कारण पचारिले काहेकी? काहेकी पचारिले? राजा पुत्र गौतम को अथय हेबार कारण पचारिले काहेकी? राजा देखिले जे कुमार गौतम एक साधारण आहत हंस पई अत्यधिक व्यतिग्रस्त ओ अस्थिर हेउछंती। भविष्यत रे जणे नरपाल भाबे गौतम किपरि युद्ध और रक्तपात भरा राज्य शासन परिचालना करिवे, सेही चिंता रे से गौतम को अथय हेबार कारण पचारिले। समस्त वीडियो स्टॉप करके एटा को लेखिनियो। घ नंबर कोन देछि? जदि तुमे बगीचा रे थांत तेबे आहत हंसटी को सहायता करिबा पई कोन करथांत? जदि गौतमक जगह रे तमे बगीचा रे थांत ताहाले तमे कोन करथांत? से हंस को देखिले कोन करथांत? चलो आमे आलोचना। जदि मु से दिन बगीचा रे थांती तेबे कुमार गौतमक परि आहत हंसटी को स्नेह रे कूल को टेकी नै थांती। ता देहरु सरटी को काढी क्षत स्थान को पुछि ताकू जल पियाई तार जीवन रक्षा करबा को चेष्टा करिथांती। समस्त जानि पारलो। कविता रे दुई भाई को मध्य रे होइथिबा कथावार्ता रु कोन सब सूचना मिले? कोन मिले? एही कथावार्ता रु देवदत्तंकर कठोर शिकारी मनोभाव एवं गौतमंक कोमल
ହୃଦୟ ଓ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବର ସୂଚନା ମିଳେ। ଏଥିସହ ମାରିବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତାର ଅଧିକାର ଅଧିକ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ। ଏବେ ଚାଲ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ସେଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ କଣ ଦେଇଛି? ବଗିଚାରେ ବାଳକ ବୁଦ୍ଧ ଆହତ ହଂସଟିର ଉଦ୍ଧାର କରିନଥିଲେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ତମେ ଚିନ୍ତା କଲ? ଯଦି ବାଳକ ବୁଦ୍ଧ ଆହତ ହଂସଟିର ଉଦ୍ଧାର କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତପାତ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ହଂସଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ। ସରମରା ହଂସଟିକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଶିକାରୀକୁ କଣ କହିଥାନ୍ତ? ଯଦି ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଏମିତି ହଂସକୁ ମାରିଥାନ୍ତା ତମେ ତାହେଲେ ସେ ଶିକାରୀକୁ କଣ କହିଥାନ୍ତ? କଣ କହିଥାନ୍ତ ନା ମୁଁ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲେ କାହାର ପ୍ରାଣ ନେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ? ହିଂସା ତ୍ୟାଗ କରି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଦେବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବିକତା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ। କଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ ତୁମେ କେଉଁଟି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଓ କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଦେଇଛି କଣ ଦେଇଛି? ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୀର ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ଭୂପତି। ଏଇ ଚାରିଟାରୁ ତମେ କଣ ହବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଓ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରିବ? ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଜଣେ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି କାରଣ ଜୀବନ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଦାନ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅସହାୟ ଜୀବର ସେବା କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟ ଓ ମାନବିକତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ। ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦ ମିଶାଇବା ମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଆର ସବୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ତମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିଦିଅ। ଯେପରି କଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରୀତିର କଣ ହବ? ପ୍ରୀତି। ଧ୍ୟାନର କଣ ହବ? ଧ୍ୟାନ। ମୌନର କଣ ହବ? ମୌନ। ପରଶର କଣ ହବ? ସ୍ପର୍ଶ। ପରାଣର କଣ ହବ? ପ୍ରାଣ। ଗରବର କଣ ହବ? ଗର୍ବ। ସମସ୍ତେ ଲେଖିତେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗୋଟେ ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଛି? ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଇଛି? କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରୋହିଣୀ ନଦୀ ବହି ଯାଉଥିଲା କଣ ହବ? ରୋହିଣୀ ନଦୀ ବହି ଯାଉଥିଲା ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ କଳ ଭାଷେ। ସମସ୍ତେ କଣ କରିବ? ଏଇଠୁ ଆଣିକି ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ କଳ ଭାଷା ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିଦବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି? ଚ୍ୟୁତ ତରୁ ତଳେ ନୀରବ ମୌନେ ବସିଥିଲେ ଗୌତମ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ଏଇଟା କଣ? କବିତାର ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଦେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି? ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଢାଳିଲେ କୁମାର କଣ ହବ? କିଏ ରେ ଦାରୁଣ କିଏ? ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଏଟା ଭାଳିଲେ ହବ। ହଉ, ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଢାଳିଲେ କୁମାର କଣ ହବ? କିଏ ରେ ଦାରୁଣ କିଏ? ତାପରେ କଣ ଦେଲା? ଉତ୍ତରୀୟରେ ଲହୁ ପୋଛି ଦେଇ କଣ ହବ? ଉତ୍ତରୀୟରେ ଲହୁ ପୋଛି ଦେଇ ପିଆଇଲେ ଝର ଜଳ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ହଂସ ତୁମର ନୁହଁଇ କଦାପି ହଂସ ଏମର ଜାଣ। ସମସ୍ତେ ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି ଯୋଡ଼ିଦବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ। ରଚନା। ପ୍ରକୃତିର ସେ ନିର୍ଜନ କୋଳ ଧିଆନି ତାପ ସମ ଚ୍ୟୁତ ତରୁ ତଳେ ନୀରବ ମୌନେ ବସିଥିଲେ ଗୌତମ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ସମ ତମ ସମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଦେଖ। ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଯଥା ସମତମ, ଯେମିତି ଏଠି କହିଲେ ଦେଖ ସମତମ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦିଟା ସମାନ ଭଳିଆ ହଉଛି କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ସମତମ। ଏଇଭଳିଆ ଆହୁରି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତାକୁ ବାଛିକି ଆମେ କଣ କରିବା? ଲେଖିବା। ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହିପରି କବିତାରେ ଆଉ କଣ କଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି? ହାସେ ଭାସେ, ଟିଏ କିଏ, ହାତେ ପାତେ, ଫେଇ ଚେଇଁ, ଦତ ମତ, ମମ ତମ, ଦଳ ତଳ, ହଳେ ତଳେ, ମତେ ପଥେ, ସାଥେ ହାତେ, ପ୍ରାଣ ଜାଣ, ସର କର, ଲହୁ ବହୁ, ପାତେ ଘାତେ, ଖାଲି କାଲି। ଏହିପରି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତମର କଣ କବିତାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏତକ ବାଛିକି ଲେଖିଛି, ତମେ ମଧ୍ୟ ବାଛିକି ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବ। କଣ କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କବିତାର କ୍ରମ ଦେଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ ଦେଇଛି? ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷ ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନି ସମାନ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମତାନ ଶବ୍ଦ। କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ? ଦେଖ ୟା ଭିତରେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରାଣ ଜାଣ। ହେଲା କି ନାହିଁ? ଶେଷ କଣ? ଶେଷ ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନି ସମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖ ଏଠି ଅଛି କଣ? ପ୍ରାଣ, ଏଠି ଅଛି ଜାଣ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତ 1 କୁ ଆଣିକି 5 ନମ୍ବରରେ ଯୋଡ଼ିଦବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ସେଇଭଳି କଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହଉଛି ଦେଖିଲ। ଦେଖ, ରାଜ ଉପବନ ହସି ଉଠୁଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ହାସେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କଣ? ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ହସି ଉଠୁଥିଲା। ଏଟା ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଟାକୁ ଆଣିକି 2 କୁ ଆଣିକି 3 ରେ ଯୋଡ଼ିଦବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି? କଥୋପକଥନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି କେଇଠି ହେଇଛି ଦେଖ। କୁମାର ବୋଇଲେ ବିନୟ ବଚନେ ଆହା କେଡେ କୁତୁହଳେ। ବୋଇଲେ ମାନେ କଥା ହେଲେ କି ନାହିଁ? ଏଠି କଥୋପକଥନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ତ 3 କୁ ନେଇକି 1 ନମ୍ବରରେ ଯୋଡ଼ିଦବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ କିଏ ବା ତୁମର କରିଥିଲା ଅପରାଧ, ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତୁମେ କାହିଁ ପାଇଁ ଭଲା
ସାଧିଲ ତାହାର ବାଦ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ତମେ କଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ରୂପ ବଦଳେଇ ଲେଖିଲେ କଣ ହବ? ସରଳ ପକ୍ଷୀଟି ତୁମର କି ଅପରାଧ କରିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଇଲ ନାହିଁ। ସେ ଏବେ କଣ କରିବ? ଏଟାର ଯେମିତି ଏଇଭଳି ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ମନରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବିବ, ଭାବିକି ତାକୁ ଏମିତି ଲେଖିବ। ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା ତଳେ ନୀରବ ମୌନେ ବସିଥିଲେ ଗୌତମ, ନୟନର ଆଗେ ପଡିଗଲା ଆସି ଆହତ ହଂସଟିଏ। ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ତ ଏଟାକୁ କେମିତି ହବ ନା କଣ ଚୁତ ତରୁ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ? ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ନୀରବ ମନରେ ଗୌତମ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଏକ ଆହତ ହଂସଟିଏ ପଡିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଲେଖିବେ। କବିତାରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିରାମ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇକି ରଖିଛି, ତମେ ଖାଲି ଦେଖିକି ଦେଇଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆହତ ହଂସ ପରେ ଗୋଟେ କମା ଦବ, ତାପରେ ଏଠି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଦବ, ଆଉ କଣ ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଦବ, ତାପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଦବ, ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇପେନ୍ ଦବ, ଏଇ ଯୋଉ ହାଇପେନ୍ ଟା ଏଠି ଯୋଉ ରକତ ପାଖରେ ଦବ, ତାପରେ ପୁଣି କମା ଦବ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି? ଏହାକୁ ଗାନ କରିବ, ଗାଇବ, ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ବୁଝିଗଲା? ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅ କ ନମ୍ବର ଖ ନମ୍ବରରେ କୋଉଠି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ, ଏଠି ହାଇପେନ୍, କମା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଲେଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ସିଲାବସ ରେ ଯେତିକି ଅଛି ଏଇଠି ତମର ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆପରେ କଣ ଅଛି? ପାଠରୁ ଆଗକୁ। ତ ପାଠରୁ ଆଗକୁ ମାନେ କଣ? ତମ ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତମକୁ କହିଦଉଛି, ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ସରଳାର୍ଥ ଅଛି, ସରଳାର୍ଥର ଉତ୍ତର ତମେ ଏଇ ଭିଡିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ପାଇଯିବ। ପୁରା ବଢିଆ ଭଲସେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି, କେବଳ ଦେଖିବ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କବିତାକୁ ବୁଝିବା କ୍ଲାସଟିକୁ ଦେଖିନ, ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ସେଇ କ୍ଲାସଟିକୁ ଦେଖ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କଲେ ତମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପାଠରୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସକାଳୁ ରାବଇ କାଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ପଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ ଦେଇଛି? ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ। ଏଇଟା କଣ ଦେଇଛି? ତୁମ କଥା। ତୁମ କଥା ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି? ଜାଣି ନାହିଁ। ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ, ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ତମେ ଯଦି ନିଜେ ଲେଖିବ, ଭୁଲ ହଉ ପଛେ ଲେଖିଲେ କଣ ହବ? ତମର ମାନସିକ ବିକାଶ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରରେ କଣ ଅଛି? ଖେଳିବା ସମୟରେ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ଖେଳର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛି କି? ଏଇଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସହପାଠୀକୁ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଚିଡାଉଛନ୍ତି କି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତମ ସାଙ୍ଗ ଖେଳର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛି କି ନାହିଁ, କଣ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ସେ କଥା ତମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତୁମ ପାଇଁ ଢଗ। ଢଗର ହଉଛି କେତେଟା ଢଗ ଦେଇଛି? 4ଟା। ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଇଛି? ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆକାଶେ ଉଡଇ ଦେଖେ ନଈ ନାଳ ଗିରି, ମତେ ଦେଖି ତୁମ ଉଡା ଜାହାଜଟି ଆକାଶେ ଉଡଇ ବୁଲି। ଏଇଟା କଣ ହବ? କଣ ହବ କହିଲ? ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଚଢେଇ। କଣ ହବ ନା ହବ? ଚଢେଇ। ମାନେ କଣ? ଦେଖ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଚଢେଇ ଆକାଶରେ ହଉଛି କଣ ଉଡି ବୁଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ସେ ଉଡିଲା ବେଳେ ବହୁତ ନଈ ନାଳ ପାହାଡ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖେ, ମତେ ଦେଖି ତୁମ ଉଡା ଜାହାଜଟି ଆକାଶେ ଉଡଇ ବୁଲି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ ଦେଇଛି? ନାନା ଜାତି ନାନା ରଙ୍ଗେ ପବନେ ମୁଁ ଖେଳୁଥାଏ, ମହକରେ ମୁଲକକୁ ଆନନ୍ଦେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। କଣ ହବ? ଏଇଟା ହବ କଣ? ଫୁଲ। କଣ ହବ? ଫୁଲ। ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ, ଏଇଟା କଣ ହବ? ଫୁଲ। ବିଭିନ୍ନ ନାନା ଜାତି ବିଭିନ୍ନ କଲର ଫୁଲ କଣ ପବନରେ ଏମିତି ଧୁରୁଥାଏ କି ନାହିଁ ବା ଖେଳୁଥାଏ କି ନାହିଁ? ଆଉ ପବନ କଣ? ଫୁଲର ବାସରେ, ମହକରେ ବାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ଚାଲ କଣ ଦେଲା? ବଣ ପାହାଡରୁ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଏ, ଗଲା ବେଳେ କେତେ ସହର ବଜାର ଦେଖି ଦେଖି ମୁହିଁ ଯାଏ। କଣ ହବ? ଏଇଟା ହବ ନଦୀ। କଣ ହବ? ନଦୀ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ନଦୀ ବଣ ବା ପାହାଡ ଦେଇକି ଯାଏ କି ନାହିଁ? ତଳକୁ ତଳକୁ ବହି ବହି ଯାଏ, ଆଉ ଗଲା ବେଳେ କେତେ ସହର ବଜାର ପାଖ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଏ। ତେଣୁ କଣ କହିଛନ୍ତି କବି? ଦେଖି ଦେଖି ସହର ବଜାରକୁ ଯାଏ। ଚାଲ କଣ ଦେଇଛି? ତୁମ ମାଙ୍କ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲା ଦିନେ କାହାଣୀ, ଆସିଲା ଦିନେ ତା ଭାଇଟି, କଣ ହେବ ସେ କହଟି। ତୁମ ମାଙ୍କ ଭଉଣୀ କିଏ ହବ? ତମର ମାଉସୀ। ଦିନେ ତମକୁ କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ, କଣ ଆସିଲା ଦିନେ ତା ଭାଇଟି, ମାନେ ତମ ମାଉସୀର ଭାଇ ଆସିଲା। ତମ ମାଉସୀର ଭାଇ ତମର କଣ ହବ? ମାମୁଁ। କଣ ହବ? ମାମୁଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ତମର ବିଷୟଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦବ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଏବଂ କେତେବେଳେ କୋଉ କ୍ଲାସ ଅପଡେଟ ହୋଇଛି ଯଦି ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଏବଂ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଏଇ ଭିଡିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମାନେ ଭିଡିଓ ତଳେ ଯୋଉ ମୋର ଅପସନ ଅଛି ସେଇଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଖୋଲିଯିବ। ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଏଇ ବିଷୟର ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡିକ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଇଠୁ ଦେଖିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।